आज ये जो अरुण मुनिंकर द्वादशाह क्रिया उपलक्षे प्रायोजित आयोजित श्रुतिचारण सभार सभापतित्व करुवा मुनिराज वरेंद्र मुनि और मुख्य अतिथि भाव में मंगलपुर डुमरिया आसीथिबा आनंदानंद शिवमुनि योगाश्रम स्थायी सभापति जोगी मुरली मुनि और सम्मानित अतिथि भाव में जोग देथिबा जोगी नरोत्तम मुनि सुदूर पणसियारू आसीथिबा मुनिराज्ञी सुख दीदी और सुदूर गणेशपुर आसीथिबा मुनिराज त्रिलोचन मुनि मो सम्मुखें उपस्थित थिबा समस्त मुनि मुनिमती मुनिकुमार मुनिकुमारी जिज्ञासु जनार्दन बंधु बांधव नररूपी नारायण रोसई भाई माइक भाई आउतर ग्रामवासी वृंद ये समस्त जोगी हरिकृष्ण मुनि सश्रद्ध सप्रेम प्रणाम पूर्वक जय ज्ञापन कर जातस्य ध्रुव मृत्यु बोली शास्त्र प्रमाण अच्छे। तो आम मान जीवन शैली को नहीं जो जन्म और मृत्यु ये दुटा कथा को वर्णना करने पूर्वर मु सर्वप्रथम अरुण बाबू विषय टिके कहि कारण जेहेतु स्मृतिचारण सभा तो जितेबाला मु सर्वप्रथम मुनि समाज को आसे तो से आगे आपणकर जो सीताराम मौसा थे ये जो अरुण को बड़ भाई बाईधर बाबू से पाक जाऊ तो से भेटाभेटी भितर तो आम को समस्त को मत सर्वप्रथम से मुनि समाज को पठेदेले मुझे दीक्षा नवाक चाहूली से कहले ना मुझे पारि तो जा मुनि समाज दीक्षा ग्रहण कर जोग दीक्षा ना आम प्रचार प्रसार लगिलु से समय ये जो बायधर मुनि घर को जो जास करुता मो सहित परिचय है तो परिचय हवा भितर ये दी भाई था अरुण मुनि बायधर मुनि तो अनेक समय मुझे देखी बायधर मुनि जो जाती से दुर्गादेवी लाइन जाते मैंने मो पाखे अध घंटे न बसले से फेर अध घंटे बसवे राति जो दिने दिने मो सहधर्मी अच्छा खाया देवी से मना करुवे खाया रही जातु आज राति है ना आत्मा जार सहारा तार कौन भय मुझे अच्छा तो आप जीवे कौ पटे से रास्ता घाटर अवस्था शोचनीय तो वर्षा दिन में गुड़गा से बिल देकर आसिक भर बाहर बरगंज पहुंचा तो ये उत्साह था भर सी ससुर नहांती सान भाई जो अरुण बाबू थे अरुण मुनि सहित बहुत समय मुझे कटे से निष्ठापर लोक थे सचोट आ सचोट लोक मैंने जिदिया आप जानते जो मान भर सचोटता अच्छी भर जिद गुण रही किंतु ज्ञान से कथा कहूनी ज्ञान कहूँ जदि जन बुझी न पार्टी से जगह जिद्दी करके अड़ी बसवा अर्थ निजको खाले पकेगा घर पाक मत डाकिक जो अन्य बो बो मैंने अच्छा से सब एडमिशन होती आसिक सत्संग कर मो सहित से जो कार्यक्रम हुए प्रांत अधिवेशन गुड़ाक से जाती ये जो वरेंद्र मुनि सहित अन्य मैंने अंचलवासी
ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏକାଧାରରେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀଟେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେ ଯୋଗ ସାଧନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ମୁନି ସମାଜର ଜ୍ଞାନକୁ କହି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଥିଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁନି ସମାଜର ଜ୍ଞାନକୁ ଯେତିକି ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ କହିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଫରକ। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ ବୁଝିଛି ସେ କରିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛି ସେ ବୁଝିନି ସେ କରିବନି। ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଅରୁଣ ବାବୁଙ୍କର ସପରିବାର ବର୍ଗ ଆଜି ଯୋଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଆୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି, ଏ ସ୍ମୃତିଚାରଣ ସଭା ଯୋଉ ସେ ମୁନି ସମାଜରେ ଏଡମିସନ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୁନିର ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତଥାକଥିତ ସମାଜରେ ଆମର ପ୍ରଚଳିତ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିଆ ଲୋକ। ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିଆ ଲୋକ କଣ ନା, ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବଜ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଦିଟା କଥା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଆଉ ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡ। ଜ୍ଞାନକାଣ୍ଡକୁ ଲୁଚେଇ ଦିଆଯାଇଛି ତ କର୍ମକାଣ୍ଡକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ କର୍ମକାଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଆଯାଇଛି, ଆମ ଧାରଣା ଭିତରେ ବସି ଯାଇଛି। ଯଦି ଜଣେ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିନେଲା ଏବଂ ସେଟା ଆଚରଣ ନ କରେ ସାମାଜିକ ବାଛନ୍ଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତାକୁ ସମାଜର ବାଛନ୍ଦ ଏଟା ମାନୁନାହିଁ କିଛି। ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଦେବୀରେ ଥାଏ, ରାଉତରାପୁର ସେ ନାହାନ୍ତି ଦିବିଡ଼ି ଚାଲିଗଲେଣି। ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପକ୍ଷରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଫେରିକି ତାଙ୍କର ପେଟ ଟିକେ ଖରାପ ହୁଏ ଆଉ ଶ୍ୱାସ ଦୋଷ ଥିଲା। ସେ ଔଷଧ ନେଉଥାନ୍ତି, କହିଲେ ସାହୁ ଟିକେ ଔଷଧ ଦେଲେ। ମୁଁ କଣ ହେଇଛି ନା ଡାଇଭର ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ହଜମ ଟିକେ ହଉନି। ମୋର ହଉ ଆଉ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଖୋରେଇକି ଲାଗନ୍ତି, ଭଲ ମନରେ ଲାଗନ୍ତି, ମାନେ କୌଣସି ବିରୋଧାତ୍ମକ ଭାବ ନୁହଁ। ଆମେ ଦି ପ୍ରକାର ଲାଗି ନା, ଗୋଟେ ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗି। ଯିଏ ହରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଲାଗେ ସେ ହାରିଯାଏ, ଆଉ ଯିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲାଗେ ଜିତିଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲାଗିବେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ତ ସେ ମତେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଯିବ ତ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା କଣ ସବୁ ପକେଇଛନ୍ତି କାନ୍ଧରେ? ନା ଇଏ ହଉଛି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଭୋଜି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯୋଉ ଗଣ୍ଠୁଳି ପକେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି। କଣ ନା କାହାକୁ ଦେଲେ କି ଆପଣ? ନା ମତେ ଯୋଉ ଯୋଜନା ଡାକିଥିଲା ମୁଁ ପୁରୋହିତ ହିସାବରେ ଯାଇଥିଲି ତାର ପୂରଣ ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ। ତାର ଯୋଉ ରହିଥିଲେ ପିତୃ ପିତାମହ ପ୍ରପିତାମହ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଲି। ମୁଁ ଆଚ୍ଛା ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଲେ କାହାକୁ ଦେଲେ? ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲି। ପୁଣି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି? ନା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ସେମାନେ ସେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ତ? ନା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କଣ? ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଜିନିଷକୁ ପାଇଗଲେ ତ ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ବୁଝଛନ୍ତି? ନା ଏଗୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା ଆଣିଛି ପାଇଲେ କେତେବେଳେ? ହଉ ଆପଣ କଥା ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲି। ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ତଣ୍ଡୁଳ ଆଉ ସିଧା ବା ଏ ଯୋଉ ଦିଅନ୍ତି ପରିବା ସବୁ କଦଳୀ ଆଳୁ ସବୁ ମିଶେଇକି ମୁଗ ଡାଲି ସବୁ ଦିଏ ତାପରେ ମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବି ଅଛି, ଚାଲିଛି। ମୁଁ ମୁନି କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଆମର। ତ କାହିଁକି ନା ଏ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି। ଯଦି କାହାରି ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ସେ ନ କରେ ତାକୁ ସମାଜ ବାଚନ୍ଦ କର, ନିଜ ଭିତରେ କୁଟାକୁଟି ଲାଗିବେ।
ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କୋଟାକୋଟି ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜାଲକୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଜାଲକୁ ବିଛେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିନେଲି ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲି। ତ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କୋଉ ଘର ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଟାଇଲି ଘର କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି କୋଠା ଅଛି ନା ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣ ଯିବେ ନାନୀଙ୍କୁ କହିବେ ଏଗୁଡ଼ା ରୋଷେଇ କରିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କୋଠା କୋଉଠି ଯିବେ ଆଉ ନାନୀଙ୍କୁ କହିବେ ତଳେ ବାଡ଼େଇବ ଆଉ ଆପଣ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ନା ସେଟା କେମିତି ହବ। ମୁଁ ଏଟା କେମିତି ହବ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିବା ଲୋକ ଏଇଠି ଚାଉଳ ଦେଲେ ପାଉନାହିଁ ନାହିଁ ଯଦି ତଳେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କୋଠାରେ ଥିବା ଲୋକ ଖାଇପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାଉଳ ଦେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଉଛି ଏ ପ୍ରକାରର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆପଣ ଏ ଲୋକଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ବୁଣିଛନ୍ତି ନା ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦିନ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହବ। କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛେ ତ ଶ୍ରୀମୁନି ସେଥିପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ନା ଦଗଲ ବା ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମୁନିକୁ ପଚରା ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସଂସାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି କଣ ଚକ୍ରଭଜନ କ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ନିରୋଧ କରିଦେବେ ନା ମନେ ଜବାବ ନାହିଁ ମୁଁ ସେ ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆଉ କୋଉଥିପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନୀ କରିଦେବେ ଆଂଶିକ ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ଧାରଣା ଭିତରେ ବସିଥିବା କାଳ୍ପନିକ ଈଶ୍ୱରକୁ ଖୋଲି ପ୍ରକୃତ ଈଶ୍ୱର ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏଇ କଥା ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋର ବଡ କାମ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କୀୟ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଜଣେ ପାରିବାରିକ ମଣିଷ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ପରିବାର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପରିବାରର ଜୀବନ କଣ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଜି ତର୍ଜମା କରିବା ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କେମିତିକା ହବା ଦରକାର ଆମେ କେମିତିକା ଅଛୁ ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ମନୁ ପରିବାର ହେଇପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାହିଁ ତେବେ ଆମେ ମନୁ ପରିବାର ହେଇପାରିବା। ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ସଦ୍ଗୁରୁ ଶ୍ରୀମୁନିଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାର ଥିଲା ସେ ପରିବାର ଭିତରେ କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ପଡୁନଥିଲା। ଶ୍ରୀମୁନିଙ୍କର କାହାରି ସାଙ୍ଗରେ ପଡୁନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଡୁନଥିଲା। କାରଣ ବାପା ମା ଯିଏ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜାତିର ଥିବାରୁ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ କଥା କହନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀମୁନି ବୋଧେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ଜାଣିନଥିଲେ ଭୁଲ କଥା କହିଲା ତେଣୁ ସେ ମାନୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବାପା ମା ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇଥିଲେ ସେ ଘର ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ସେ ଘର ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଗ୍ୟବାନ ତେଣୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ପାଇଛୁ। ତ ପରିବାର ମାନେ କଣ ପରିବାର ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର ନା ଚାରିଟା ଅକ୍ଷର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରେ ହଉଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ଅଛି ଆମେ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ ସେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଚାହିଁଲା ପରେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି ଛିଡା ହୁଏ। ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମ ଅନୁକୂଳ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ସୁଖୀ ହେଇଗଲୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଇଗଲା ତ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲୁ। ଇହାରେ ଆମେ ଜୀବନ ଆମେ ସବୁ ଏହା ବୁଝିଛେ ଆଜ୍ଞା ନା। ଶ୍ରୀମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ପରିବାର ଠିକ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ହଟା। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ତୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ତୋତେ ବଦଳି ଯାଉଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଲେ ତ
परिस्थिति परिवर्तन हो कौन से देले ना तो मनोस्थिति को परिवर्तन करते ये अधिकार तोर किंतु परिस्थिति को परिवर्तन करिवार अधिकार तोर नहीं अच्छी किंतु जदि न पाइलु तेबे सहज उपाय होची तो मनोस्थिति को परिवर्तन करते मु जन को बुझाऊची जे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या से कहती किंती जगत मिथ्या मुझे डेली देखुची डेली जाऊँगी जिते तार मूढ़पण जाऊ ना तो मो मनस्थिति को परिवर्तन करदेवी ना तागर झगड़ा लगे विचार तेणु मनस्थिति को परिवर्तन करदेवी तेरे मो भितर असंतोष रहा अशांति रहा जदि मो जगह ठिया एवं जिद्दी करी तेरे कौन हम ना परिस्थिति सागर लड़ाई कली मनस्थिति को हारी गली परिवार हम ना परिस्थिति को बुझ एवं जदि तुम प्राण शक्ति द्वारा ज्ञान शक्ति द्वारा परिवर्तन न हो पारुची निजर मनस्थिति को परिवर्तन कर दियो आपे आपे है अच्छा री पर रिपु नियंत्रण रिपु केतोटी हमर 6टी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य भितरे करंती सिए केते आश्चर्य कामनाटा भितर अच्छी ना बाहर उड़ुची क्रोध भितर अच्छी ना बाहर उड़ुची लोभ भितर अच्छी ना बाहर उड़ुची जदि भितर अच्छी भितर कौन अच्छी ना बाहर कौन अच्छी ना परिस्थिति भितर कौन अच्छी ना मनस्थिति से आपण मान चक्रवर्तन क्रिया दिखाई निजी को देखा निजी को जानवा कला बतई आई आप ज्ञान को बतई आई दैनंदिन 3टी काम आप करेंगे जोटा कि जीवन में आपणे ने आपण के जीवन सरस सुंदर सुडल रसमय हो कौन कौन 3टा जिनिस ना सत्संग स्वाध्याय आउ साधन बा काम तो ये कौन ना जो रिपु मैंने रिपु जो बाधा दिखते आपण जानिरा वाला ना ये रिपु आपण को भितर कामना उठुची एक कथा जेते पर्यंत आपण जानि नाहंती सेते पर्यंत आपण जोग साधन करि नाहंती आपण को भितर क्रोध उठुची एक कथा जेते पर्यंत आपण जानिया भितर को आसु नाही अभ्यास रे करूचंती तेबे आपण जोगी नहंती आ लोभर मात्राधिक लोभ आपण को हरियाणा पकाउचे लोक मैंने आपण को घृणा करूचंती एक कथा जदि आपण बुझी पारु नाहंती तेबे आपण जोग साधन को आसी नाहंती मोह जदि आपण को भितर संतान प्रति मोह धन प्रति मोह ये सब जदि आपण को भितर अत्यधिक रही जानी पारु नाहंती तेबे आपण जोग साधन क्षेत्र को आसी नाहंती आपण खाली देखी हो जो कही होचंती मु जोगी मु मुनि अमकी संती माने भीतर ज्ञान ये सब भीतर कथा परिवार भरा तो देखो जानी लेबे आपण सेतल कोन हबो ना रिपु मन को निज आयत्त रे रखिबे रखिला पर कोन हबो ना परस्पर प्रति उचित मर्यादा प्रदान करिबे जेते पर्यंत आपण रिपु आपण को ओडरे पकोची सेते पर्यंत आपण को व्यवहारिक ज्ञान बा व्यवहारिक आचरण ठीक रहिबो नै जन सेतु निवृत्त हेबे वही बा वासना त्याग वासना संपूर्ण त्याग करिया कथा नै वासना रहिबो कोन वासना रहिबो संसार रे जो शारीरिक चलनी अनुसार भौतिक चलनी अनुसार जति आवश्यक अछि निहाती दरकार किंतु ये प्रकार वासना आपण को होते रहू जे कि सत्संग होजी मते जीवा को पड़ियो सत्संग मिस करियो ये वासना रहू सेटा उपकारी वासना बुझले परिवा र रमणीयता अर्थ ये कहते ना जे वैकुंठ समान
ওঠে সেই ঘর পরস্পর স্নেহ জহি ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ସ୍ନେହ ଦବା ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଛି। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନେହ କାମ କରିବନି, ଈର୍ଷା ଧ୍ୱଂସ କରିବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜ୍ଞାନପୂର୍ବକ ଈର୍ଷାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ତେବେ ରମଣୀୟତା ପଳେଇ ଆସିବ ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କମନୀୟତା ପଳେଇ ଆସିବ। ସେତିକିବେଳେ ହେବ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପରିବାର। ସୁଖୀ ପରିବାର ଯୋଉ ଆମେ କରିବା, ଏହାର ଆଧାର ହଉଛି ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭ, ଚାରିଟା ଖୁଣ୍ଟ ଉପରେ ସେ ଛିଡା ହବ। କଣ ସେ ଚାରିଟା ସ୍ତମ୍ଭ? ନା ପ୍ରେମ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ। ପ୍ରେମ ପୁଣି କରାଯାଏ ଯେ ଚାରି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରେମ କହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଥିଲି, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଦିଆନିଆ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ଦିଆନିଆ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ପ୍ରେମ ନୁହେଁ କାମନା, ପ୍ରେମେ ନାହିଁ ବାସନା, ପ୍ରେମ ଏକ ଅନୁଭବ ଭାବ ହୃଦୟର। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ବି ପ୍ରେମ କରିପାରେ, ପଶୁ ପ୍ରତି ବି ପ୍ରେମ କରିପାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁ ଜୀବ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ କରିପାରେ। ଜୀବର ପ୍ରେମ ହଉଛି ସ୍ୱଭାବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହୁ? ଦେଖାଗଲା ମାନେ ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀ। କଣ କହୁ? ସପ୍ରେମ ଜୟଜୀ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ନୁହେଁ ବନ୍ଧନ, ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଏପଟକୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରାଏ, କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ବାସନା ପ୍ରେମ ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। କେ ପ୍ରକାରର? ନା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କର ହୁଏ, ଯୋଉଟାକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଯେତିକି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ରହିବ ପରସ୍ପର। ଆଉ କଣ? ନା ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପର୍କ। ଆପଣ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଜନେସ ଟେ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ ବା ପ୍ରେମର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଠିକ ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କଣ? ସ୍ଥିତଗତ ପ୍ରେମ। ସ୍ଥିତଗତ ପ୍ରେମ କଣ? ନା ପଡ଼ୋଶୀ, ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମଣିଷ ଆଉ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିପାରୁନି। କାହିଁକି? ନା ସ୍ୱାର୍ଥାନ୍ତ ହୋଇ, କାମାନ୍ଧ ହୋଇ, ସେଥିପାଇଁ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଏ ପ୍ରେମ ଗଲା। ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଚାରି ପ୍ରକାର। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଯାହାକୁ କହିବା, ତା ଭିତରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ରହିଲା ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଦୁଃଖଦାୟୀ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ କରିବା କେମିତି? ନା ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ବକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥିବେ, ଆମର ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ଅଛି ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନର ଅନୁଗାମୀ। କୋଉ ଦର୍ଶନର ଅନୁଗାମୀ? ଆମେ ହଉଛୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ଅନୁଗାମୀ। ଦର୍ଶନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ହଉଛି ଆସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଜୈନ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ। ସତ୍ୟକୁ ସେମାନେ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ନ ମାନିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ନାସ୍ତିକ ମାନେ, ଯୋଉ ଦର୍ଶନ ନାସ୍ତିକ ଦର୍ଶନ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଆଉ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ବିଶ୍ୱାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସିଏ ଯାଇକିରି ବାଟ ଦେଖେଇଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ। ନିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଯାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ସେ ଲୋକ ଯୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରାଣ ସଙ୍ଗେ ଖେଳୁଥାଏ ବୁଝ, ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ହଉଛି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ନା ଅନ୍ୟ ଲୋକ? ଆପଣଙ୍କର। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ। ଅବିଶ୍ୱାସ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଅବିଶ୍ୱାସ ତାର ଜନ୍ମ ନେଇ।
ଆପଣ ଘୃଣାକୁ ଏ ଚିତ୍ତଭୂମିରୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଘୃଣା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଘୃଣା ପଳେଇଲା ତାହେଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣା ରହିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ତେଣୁ ଏ ଘୃଣାକୁ ହଟେଇଲା ପରେ ଅବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇଯିବ। ନହେଲେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ କଟିବନି। ଇଏ ତା ଉପରେ ଆରୋପ କରୁଥିବ, ସିଏ ତା ଉପରେ ଆରୋପ କରୁଥିବ, ଅସଲ କଥାକୁ କେହି ଯିବେନି। ତାପରେ କଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଲି, ମାନେ ତୀର୍ଥରେ ବୁଲିଲେ ପୁଣ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଏକଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖେଳୁଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ମଣିଷ ମାରିକି ତୀର୍ଥରେ ବୁଲି ପାରିବେ, କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଛାଡ଼ିବ? ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ ପୁଲିସକୁ ମୁଁ ତୀର୍ଥରେ ବୁଲିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ପାପୀ ନୁହେଁ, ମାନିବ? ଯଦି ମାନିବ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଧାରଣା ଭିତରେ ବସେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଯେ ମୁଁ ତୀର୍ଥ କଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ? तीर्थ गए तो एक फल मिले, संत मिले फल चारि, सदगुरु मिले तो अनंत कोटि फल मिले, ये संत कबीरा विचार। जदि आप तीर्थ जानते गोटे फल पाइबे कौन न अर्थहानि प्राण पीड़ा, अर्थहानि प्राण पीड़ा। जीवा बेले देखुए कारुकार्य मंदिर अमुकी समुकी खुशी लगुला, घरे जो आसिक रहीगले शरीर असुस्थ होगा से बुलीगला लोक कहे हाँ जाइए जमी जन जन लोक जा धनिक श्रेणी लोक बहुत रुगा आ परस्पर बंधु जो देखा देखी से बहुत मानने गर्वर सह कथा कहते कमी अरे मोर जो डायबिटीज होती ना मुझे डाक्तर पाक जाइए ये डाक्तर के फीस नौ जाचु 1000 टका एक नंबर तो देखुची कोठी मिलुनी ये जो जगह बिकुची से मिलुची एम्स डाक्तर तू के देखो ओ भाई माने जमिति का बड़े बड़ जेति के आछंती आ ये प्रकार विश्वास आपण निज को मुक्त रखंतु तानले पारिवारिक जीवन भितर आपनकर अशांति सृष्टि हो। अच्छा ये अंधविश्वास मुक्त जेते पर्यंत जेति शिवमुनि वाणिज्य पुस्तक देछन ना आपनको कौन से वाणिज्य पुस्तक ज्ञान रे शक्ति अछि एते आपनकर किछि करिवार नै आत्मज्ञान ही सबसे बड़ ज्ञान एते में किछि करिवार नै केतबले हो ना अंधविश्वास को छाड़िले भीतर शब्द को सुनिबो तेबे जाइके तुम सच्चा पथ प्रदर्शक जानिबो तुम भीतर अछि। जेते पर्यंत तुम अंधविश्वास को छाड़िल सेते पर्यंत बाहर बाणी को सुनिबो भीतर होछि बाहर होछि बाणी भीतर होछि ठाणी तो ठाणी बदल जाओ बाणी बदल जाओ बाणी बदलिले बाबू बदल जाओ बाबू बदलिले लाभ ही लाभ क्षति नहीं। अच्छा तापर होछि कोन ना अंधविश्वास ये अंधविश्वास रु मुक्त है। तृतीय होछि सम्मान जदि जड़े लघुजन गुरुजन को सम्मान करे बा प्रणाम करे तार अर्थ कौन स्वीकार जो आनंद आसे से आशीर्वाद प्रदान करे किंतु आम कौन करुचे गुरु गुरुजने नहीं की प्रीति खोजी चले सी धन संपत्ति गुरु गुरुजन को प्रीति नहीं धन संपत्ति रे माति तेणु गुरु गुरुजन मान जो आशीर्वाद मिलवा कथा भागवत स्तर रे सूक्ष्म स्तर रे सेटा मिलू नहीं जाफल कि कौन होची ना अशांति अतृप्ति मने दैनंदिन जो तार मन अच्छी से अशांति और अतृप्ति भितर कटुची परिवार के भल रहा मुझे जन शिक्षक घरे जदि झमेला हो स्कूल को जाइए पाठ पढ़ाइया जो झमेला होता तार पारिवारिक झमेला से पिला छाड़ कौन छाड़ पिला छाड़ पिला से शिखे पिला आस घर छाड़े ये सब चलना तेणु मोर परिवर्तन हो गले सब परिवर्तन हो। अच्छा
ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଶିଖିବ। ସମ୍ମାନ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନ ମାନ ପାଇବ କୋଉଠୁ? ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କଣ ନା ବୁଝାମଣା। ବୁଝାମଣା କଣ? ଦି ପ୍ରକାର କଥା। ଜଣକ ସହିତ ଜଣକର ମତାନ୍ତର ହେଇପାରେ, ହେଲେ ସୁଧୁରି ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଇଏ ମନାନ୍ତର ହେଇଗଲା କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ମନାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ମତାନ୍ତର ହେଲେ ତାହା ସୁଧୁରେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମନାନ୍ତର ହେଲେ ସୁଧୁରେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ସ୍ଥିର ରହନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ହାତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସମୟ ତାର ସମାଧାନ କରିଦେବ। କାହିଁକି ନା ସବୁ ସମୟ ସମାନ ରହେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ସୁଖ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ, କେତେବେଳେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତାର ଆପେ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଟା ବୁଝାମଣା। ଏଇ ଯୋଉ ଏତିକି ଜିନିଷ ହବ କେମିତି ନା ଚାରିଟା କଥାରେ ହବ। ସେ ଚାରିଟା କଥା କଣ ନା ଏକତା। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିନେଲେ ଏମାନେ ଏକାଠି ନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କର ମତାନ୍ତର ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ଅନେକ ଗୃହଶତ୍ରୁ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ହେଇପାରେ, ପାରିବାରିକ ଭାଇ ଭାଇର ହେଇପାରେ, ଯାହା ଯାହାର ହେଇପାରେ, ବା ଦାଦା ଖୁଡିର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାହାରେ କାହାକୁ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପରିପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେମାନେ ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଞ୍ଜାଳରେ ପକେଇଦେବେ। କାରଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେବେ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ କଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ବିବେକର ସାହାରା ଦେବେ। ବିବେକର ସାହାରା ଯେତେବେଳେ ନେବେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ମୂଢ଼ ମନ ଶୁଣବାରେ ବିବେକ ଡାକ, ଶୁଣିଲେ ତା ଡାକ ନହିବ ଦୁଃଖ, ଜ୍ଞାନ ତରାଜୁରେ ତଉଲି ଦେଖ। ମୂଢ଼ ମନ ଶୁଣବାରେ ବିବେକ ଡାକ। ବିବେକ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି, ଯୋଗସୂତ୍ର, ବିବେକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବିବେଚନା ବିବେକ। କିଏ ନିତ୍ୟ ଆଉ କିଏ ଅନିତ୍ୟ, ତାକୁ ଯଦି ସହଜ କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି କଣ ହବ ନା ଦିଟା ମିଶିଥିବା ବସ୍ତୁରେ ଜଳ, ଚେତନ, ଦୃଶ୍ୟ, ଦ୍ରଷ୍ଟା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକାଶ, ପରପ୍ରକାଶ କୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ ତା ନାମ ହଉଛି ବିବେକ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ। ଇଏ ହଉଛି ବିବେକ। ତେଣୁ ବିବେକକୁ ରଖିଲେ କଣ ହବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏକତା ଜିନିଷଟା ଠିକ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କଣ ଏକତା ହିଁ ବଳ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଜାଣିନେବେ ଏମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛନ୍ତି ବା ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା ଅଲଗା, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ଏଇଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାବର ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗୀ ଏଗୁଡ଼ାକ। ବାବର ଯେତେବେଳେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ଭାରତବର୍ଷକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇକି କଣ କଲେ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଘୋଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ସେ ଘୋଡ଼ାଟା ସେଠି ଯୋଉ କ୍ଷେତ ପାଖରେ ଚରୁଥାଏ, ଆଉ ସେ ପିଟି ଯାଇକି ଗୋଟେ କ୍ଷେତରେ ଖାଇଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷେତରେ ଖାଇଲା, ସେ କ୍ଷେତ ବାଲା ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ସେ ଘୋଡ଼ାଟାକୁ ତା କ୍ଷେତ ନେଇକି ତା ପର ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଛାଡ଼ିଦେଲା। କାରଣ ଯେ ପାଣି ପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଝାମେଲା ଥିଲା, ମୋର କାହିଁ ଖାଇବ ତା ଖାଇଯାଉ। ତ ଏ କଥା ବାବର ଦେଖୁଥିଲେ। ସେଇଠୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭରସା କରୁନଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଭିତରେ ମୁଁ ପଶି ପାରିବି କି ନା, ପାଇଗଲେ ସୂତ୍ର। କହିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଠି ପଶି ହବ। ଆଉ ପଶିଗଲେ ପଶି ଯାଇକି ତ ମସଜିଦ ଉପରେ ମସଜିଦ ଆଉ ପୁରା ଭାରତକୁ କବ୍ଜା କରିନେଇ ଗଲେ। ଏକତା ରହିଲାନି, ବୁଝାମଣା ରହିଲାନି, ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଭଲ ପରିବାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ମୁନି ପରିବାର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାମଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏକତା ରହିଲା ନାହିଁ। ଯେ ଖୁବ୍ ଛୋଟିଆ ସୂତ୍ର ଇଏ ନେଇକି ତା କେୟାରରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେଇଠୁ ଜାଣିଗଲେ ସେ ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଞ୍ଚ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି। ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ନଷ୍ଟ। ପଡ଼ୋଶୀ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ଆପଣ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ପଡ଼ୋଶୀ ଧନୀ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ଏ ମନୋଭାବ ରଖନ୍ତୁ, ଉଦାର ଚରିତା ନାମନ୍ତୁ, ଉଦାର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।
ତାପରେ ହେଉଛି ସମତା। ସମତା କେମିତି ରଖିବେ ତାକୁ ଭାଗବତ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛି। ସମତା ଦୃଷ୍ଟି ସତ୍ୟ ଭାଷା ସର୍ବଦା କରିଥିବୁ ଆଶା। ଆପଣ କାହାକୁ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ରୁହେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ଭଲ ଇଏ ଖରାପ ସବୁବେଳେ କିଟିମିଟିଆ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ତେବେ ଆପଣ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେବେନି, ଦୋଷ ଦର୍ଶନରେ ମାତିବେ, ପରିବାର ଭଲ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସୁଢଳ ଏବଂ ପ୍ରେମୀ ପରିବାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ବା ଟ୍ରିକ୍ସକୁ ଆପଣ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଜାଣିଲା ପରେ ପରିବାର ଠିକ ହେଇଯିବ। ପରିବାର ଠିକ ହେଇଗଲେ ପଡୋଶୀ ଠିକ ହେଇଯିବ। ପଡୋଶୀ ଠିକ ହେଇଗଲେ ସମାଜ ଠିକ ହେଇଯିବ। ସମାଜ ଠିକ ହେଇଗଲେ ଦେଶ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଫର୍ମୁଲା। ତ ଆଉ କଣ ଯେ ସମଦରସି ନିଷ୍ଠାପର ଯେ ତପକଷଣ ଶହେ ଧୀର। ଯଦି ସମତା ଗୁଣ ନାହିଁ ଏ ତପସ୍ୟା କଲାବେଳେ ଯୋଉ କଷଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସହିବେ କେମିତି? ପ୍ରତିବାଦ କିଏ କରେ? ପ୍ରତିବାଦ କରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଆଉ ସମତା ଗୁଣ ଯାହା ଭିତରେ ରହିବ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କୋଉଠି କରିବ? ବୁଝାମଣା କରିବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତପକୁ ପରିବାର କଳା। କାହିଁକି କରିବ ନା ନିରତେ ଥାଇ ସାଧୁ ସଙ୍ଗେ ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଜାଣି ଚିତେ। ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ରଖିବ ଏ ଯୋଉ ମାୟା। ମାୟା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାୟା କାହା କୁହନ୍ତି? ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇଦେଲେ ଏବଂ ହଜମ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ହଜମ ଆପେ ହେଲା ନା ଆପଣ କଲେ? ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଝାଡା ଲାଗେ ନା ଲଗାନ୍ତି? ଲାଗେ। ନିଦ ଲାଗେ ନା ଲଗାନ୍ତି? ଲାଗେ। ଯାହା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହୁଏ ତାକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ କରୁଛୁ, ମୁଁ ଗଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ହସିଲି, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହବନି। କାରଣ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖା ହେଲା ମୁଁ ଥିବାରେ। ମୁଁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ଜାଣିଲା ବାଲା, ତେଣୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଦେଖିଲା ସିଏ ବଡ ନା ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ସିଏ ବଡ? ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଦେଖେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ? ମୋବାଇଲ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲି? ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲି। ଆଚ୍ଛା, ୟାକୁ ଆଖି ଜାଣିବେ ନା ମୁଁ ଜାଣିବି ମୋବାଇଲ ବୋଲି? ଆପଣ ଆଖି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି? ବିଚାର ଆପଣଙ୍କର, ମୁଁ କହିପାରିବି। କେତେ ସମୟ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ନିଜ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟରେ ମାତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୃଶ୍ୟରେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତିବେ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ରହିବ। ଇଏ ହେଉଛି ତା ନିୟମ। ଆଚ୍ଛା, ସମତା ଗଲା। ମମତା। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେମିତି ହବା ଉଚିତ? ଯେ ତାକୁ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଇଥିଲି। ହୃଦୟ ଯାହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ମନ ମମତା ଝରଣା ପର ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଯା ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦଇ ଅନ୍ତରୁ ଝରେ କରୁଣା। ତେଣୁ ଯାହା ଭିତରେ ମମତା ଗୁଣ ରହିବ ସେଇ ତ ସର୍ବଙ୍କୁ ସହାୟ ହବ। ମମତା କାହା ଭିତରେ ରହେ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେମିତି ମମତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତି ମାୟା ଏବଂ ମମତା ରହିବ। ଯଦି ମମତା ନ ରହିଲା ସମତା ଆସିବନି। ଆଉ ସମତା ରହିଲେ ମମତା ସହିତ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି। ତାପରେ ହେଉଛି କଣ? ସହନଶୀଳତା। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଧାରଣ କରିବେ ତପସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା। ଯୋଉ ଶିବମୁନି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚକ୍ରଭେଦନ କ୍ରିୟା ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ପରିବାରରେ ଗଠନ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣ ବୁଝାମଣା କରିନେବେ ଏବଂ ସହନଶୀଳ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ିବ।
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି କଣ ନା ପଥର ପରି ହୋଇଲେ କରିବୁ ଘର, ପଥର ପରି ହୋଇଲେ ବସିବେ ନର। ତେଣୁ ଆମକୁ ପଥର ହେଇକି ସହିଯିବାର ଅଛି ଏବଂ କାମ କରିଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁନି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ମୁନି ସମାଜର ଜ୍ଞାନକୁ ହଜମ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ହଜମ କ୍ରିୟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ନୀତି ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରଥା ଯୋଉ ପ୍ରଚଳନ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦରେ ବିଚରଣ କରିବେ। ଏହା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ମଧ୍ୟ ହବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଅନେକ ସମୟ ଧରି ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ପୂର୍ବକ ଜଣାଇ ମୋ ବାଣୀକୁ